प्यारे छात्र और छात्रा, सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे भाषा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तेलकापल्ली। 7वीं कक्षा यानी 7th क्लास 7वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकों को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए। ओके, जल्दी द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकों को निकालिए। पृष्ठ संख्या 47, पेजी नंबर 47। तो देखिएगा 8 पार्ट कंप्लीट हुए हैं। ओके, और आज मैं यह पाठ आनंद यानी पढ़ो आनंद लो एंटरटेनमेंट के लिए एक पाठ को पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। पेज नंबर 47। यह पाठ एक निबंध का है। निबंध का मानी व्यासमूह SCA। ओके, इकाई 3 में निबंध का नाम यह है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य। ओके, स्वच्छता और स्वास्थ्य। स्वच्छता का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि परिशुभ्रता और मरियु स्वास्थ्य आरोग्यमु। स्वास्थ्य मीन्स ఆరోగ్యము। ओके, परिशुभ्रता मरियु आरोग्यमु। तो देखिएगा, पढ़ो आनंद लो, चदवंडी आनंदिंचंडी। ओके, पेज नंबर 47। ओके, यह पाठ एक निबंध है। निबंध का मानी SCA, व्यासमूह कहते हैं तेलुगु में। अच्छा ठीक है, एक बार मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ। प्यारे छात्र और छात्रा सब ध्यान से सुन लीजिए, पेंसिल रन कीजिए। पाठशाला का समय हुआ, टन 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 घंटी बजी। सभी बच्चे मैदान में जमा हुए। प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक ने स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी। सभी छात्रों को भाग लेने के लिए कहा। सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं की साफ सफाई में लग गए। साथ साथ कक्षा की सजावट भी करने लगे। देखते देखते पाठशाला का वातावरण ही बदल गया। वहाँ का सारा वातावरण स्वच्छ हो उठा। दोपहर के भोजन के बाद स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसमें प्रधानाध्यापक, सभी अध्यापक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सरपंच के अलावा छात्र व उनके माता पिता भी आए थे। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताने लगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है। स्वच्छ रहना माने हर दिन स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, नाखून बढ़ने पर उन्हें काटना चाहिए, सिर पर तेल लगाकर कंघी करनी चाहिए, भोजन से पहले हाथ धोने चाहिए, नलकूपों के पास भी सफाई रखनी चाहिए। इसके बाद प्रधानाध्यापक ने शरीर की स्वच्छता के बारे में बताया। सरपंच जी ने अपने भाषण में अड़ोस पड़ोस की सफाई का महत्व समझाया। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बच्चों ने जोरदार तालियां बजाईं। समझ में आया है प्यारे स्टूडेंट्स? नहीं? अच्छा ठीक है, ट्रांसलेशन अब होगा। देखिए और सुन लीजिए। तो देखिए, पाठशाला का समय हुआ। पाठशाला मीन्स स्कूल, समय मीन्स సమయము, స్కూల్ సమయమయ్యింది అంటే
పాఠశాలకు వెళ్ళడానికి టైం అయ్యింది. పాఠశాల సమయం అయ్యింది. టన్ 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 ఘంటీ బజీ. టన్ 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 అని గంట మోగింది. సమయానికి మన పాఠశాలలో బెల్ కొడతాం కదా, ప్రేయర్ బెల్. ఆ బెల్ అవుతుంది. ఆ బెల్ సౌండ్ ఎలా ఉంది? టన్ 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 టన్. ఘంటీ బజీ, గంట మ్రోగింది. ఘంటీ మీన్స్ గంట, బజీ అంటే మోగింది. సభీ బచ్చే మైదాన్ మే జమా హుయే. పిల్లలందరూ మైదానంలోకి వెళ్ళి సమావేశమయ్యారు. సభీ అంటే అందరూ, బచ్చే పిల్లలు, మైదాన్ అంటే గ్రౌండ్, మే జమా హుయే సమావేశమయ్యారు. ప్రార్థనా కే లియే. ప్రార్థనా హుయి, ప్రార్థన అయ్యింది, ప్రార్థన ముగిసింది. प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक ने स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी. ప్రార్థన తర్వాత ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఆరోగ్య రక్షణ కార్యక్రమానికి సంబంధించి సూచన ఇచ్చారు. స్వాస్థ్య రక్ష, ఆరోగ్య రక్షణ. ఓకే, ఆరోగ్య రక్షణ కార్యక్రమానికి సంబంధించి సూచన ఇచ్చారు. సభీ ఛాత్రోं को भाग लेने के लिए कहा. పిల్లలందరినీ అందులో పాల్గొనాల్సిందిగా చెప్పారు. सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं की साफ सफाई में लग गए. పిల్లలందరూ తమ తమ తరగతి గదుల్ని శుభ్రం చేయటంలో నిమగ్నమయ్యారు. సభీ బచ్చే అందరూ పిల్లలు అంటే పిల్లలందరూ, అప్నీ అప్నీ అంటే తమ తమ, కక్షాओं को తరగతి గదుల్ని, సాఫ్ సఫాయి, సాఫ్ సఫాయి మీన్స్ పరిశుభ్రము. ఓకే, లగ్ గయే అంటే నిమగ్నమయ్యారు. పిల్లలందరూ తమ తమ తరగతి గదుల్ని శుభ్రం చెయ్యటంలో నిమగ్నమయ్యారు. साथ साथ कक्षा की सजावट भी करने लगे. దానితో పాటు గదుల్ని అలంకరించటం కూడా చేయటం ప్రారంభించారు. సాత్ సాత్ కా మాని దానితో పాటు, కక్షాకి సజావట్, కక్షా మీన్స్ తరగతి గది, సజావట్ మీన్స్ అలంకరించుట. ఓకే, దానితో పాటు తరగతి గదుల్ని కూడా అలంకరించడము చేయడము ప్రారంభించారు పిల్లలు. దేఖతే దేఖతే పాఠశాల కా వాతావరణ్ హీ బదల్ గయా. చూస్తూ ఉండగానే పాఠశాల వాతావరణము మారిపోయింది. బదల్ గయా అంటే మారిపోవుట. వహాం కా సారా వాతావరణ్ స్వచ్ఛ హో ఉఠా. అక్కడి వాతావరణమంతా శుద్ధమైపోయింది, పరిశుభ్రముగా తయారయ్యింది. వహాంకా అక్కడి యొక్క, సారా వాతావరణ్ అంటే వాతావరణం అంతా, స్వచ్ఛ హోగయా పరిశుభ్రముగా తయారయ్యింది. दोपहर के भोजन के बाद स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ. दोपहर का माने మధ్యాహ్నము, ఆఫ్టర్నూన్. మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత ఆరోగ్య రక్ష కార్యక్రమం ప్రారంభం అయ్యింది. భోజన్ కే బాద్, భోజన్ అంటే భోజనము, కే బాద్ మీన్స్ తరువాత, మధ్యాహ్న భోజనం తరువాత స్వాస్థ్య రక్షా కార్యక్రమం, ఆరోగ్య రక్షా కార్యక్రమం ప్రారంభము అయ్యింది. इसमें प्रधानाध्यापक, सभी अध्यापक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सरपंच के अलावा छात्र व उनके माता पिता भी आए थे. దీనికి ప్రధానోపాధ్యాయుడు, ప్రధానోపాధ్యాయుడు మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ హెడ్ మాస్టర్, మరియు ఉపాధ్యాయులందరూ, జిల్లా ఆరోగ్యాధికారి, జిల్లా స్వాస్థ్య అధికారి మీన్స్ జిల్లా ఆరోగ్యాధికారి, సర్పంచ్ గారే కాకుండా, కే అలావా మీన్స్ కాకుండా, సర్పంచ్ మరియు విద్యార్థులు మరియు
విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. కార్యక్రమ ప్రారంభ హువా, కార్యక్రమము ప్రారంభం అయ్యింది. जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताने लगे. జిల్లా ఆరోగ్యాధికారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటము గూర్చి ఈ విధముగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమని అంటే, స్వస్థ రహనే కే లియే స్వచ్ఛ రహనా జరూరీ హై. ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం శుభ్రంగా ఉండాలి. స్వస్థ రహనే కే లియే ఆరోగ్యంగా ఉండడము కొరకు స్వచ్ఛ రహనా జరూరీ హై, శుభ్రముగా ఉండాలి. స్వచ్ఛ రహనా మానే శుభ్రముగా ఉండడం అంటే హర్ దిన్ స్నాన్ కర్నా చాహియే, ప్రతిరోజు స్నానం చేయవలెను. సాఫ్ కప్డే పహననే చాహియే, పరిశుద్ధమైన బట్టలు ధరించవలెను. నాఖూన్ బడ్నే పర్ ఉన్హే కాట్నా చాహియే, గోళ్ళు పెరిగినప్పుడు వాటిని కత్తిరించవలెను. నాఖూన్ అంటే గోళ్ళు. సిర్ పర్ తేల్ లగాకర్ కంఘీ కర్నీ చాహియే, తల మీద నూనె రాసి దువ్వుకోవలెను. సిర్ అంటే తల, తేల్ అంటే నూనె. ఓకే, తల మీద నూనె రాసి కంఘీ కర్నీ చాహియే, దువ్వెనతో దువ్వుకోవలెను. కంఘీ మీన్స్ దువ్వెన. భోజన్ సే పహలే హాత్ ధోనే చాహియే, భోజనానికి ముందు చేతులు కడుక్కోవలెను. నల్ కూపోం కే పాస్ భీ సఫాయి రఖనీ చాహియే. నల్ కూపోం కా మాని కొలాయి అంటే నల్లా దగ్గర మరియు బోరు పంపుల దగ్గర కూడా శుభ్రముగా ఉంచవలెను. इसके बाद ప్రధానాధ్యాపక్ ने शरीर की स्वच्छता के बारे में बताया. దీని తర్వాత ప్రధానాధ్యాపకులు శరీరం యొక్క శుభ్రత గూర్చి చెప్పారు. सरपंच जी ने अपने भाषण में अड़ोस पड़ोस की सफाई का महत्व समझाया. సర్పంచ్ గారు కూడా తన ఉపన్యాసంలో మన చుట్టుపక్కల కూడా శుభ్రత యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని గూర్చి చెప్పారు. సర్పంచ్ జీనే అప్నే భాషణ్ మే, భాషణ్ మీన్స్ స్పీచ్. సర్పంచ్ గారు తన యొక్క స్పీచ్లో అడోస్ పడోస్ మీన్స్ చుట్టుపక్కల, కీ మీన్స్ యొక్క, సఫాయి అంటే శుభ్రత, మహత్వ అంటే గొప్పతనము, సంఝాయ అంటే వివరించుట. సర్పంచ్ గారు కూడా తన యొక్క స్పీచ్లో మన చుట్టుపక్కల కూడా శుభ్రత యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని గూర్చి చెప్పారు. జబ్ కార్యక్రమ్ సమాప్త్ హువా తో బచ్చో నే జోర్దార్ తాలియా బజాయి. కార్యక్రమం ముగిసింది. అప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత పిల్లలందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారు. తాలియా మీన్స్ చప్పట్లు, క్లాప్స్. బజాయి అంటే కొట్టుట. సమాప్త అంటే సమాప్తము. కార్యక్రమ కామాని కార్యక్రమము. ఓకే, జోర్దార్ అంటే గట్టిగా. కార్యక్రమం ముగిసింది, పిల్లలందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారు. అర్థమైందా అండి? ఏ హై స్వచ్ఛత ఔర్ స్వాస్థ్య నామక్ నిబంధ పాఠ్. ఓకే, వ్యాసముతో కూడుకున్నటువంటి పాఠము, పరిశుభ్రత మరియు ఆరోగ్యము. అర్థమైందా అండి పిల్లలు? ఎస్, इस पाठ को एक बार तुम्हें ध्यान से पढ़िए. ओके, इस पाठ के संबंधी नोटबुक वर्क नहीं रहता, नोटबुक वर्क ఉండదు. और ఎగ్జామ్ కే లియే నహీ, ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ లెసన్కి సంబంధించి ఉండదు. జస్ట్ చదువుకోవాలి, అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలని మనం నేర్చుకోవాలి, నిజ జీవితంలో పాటించాలి. మీరందరూ కూడా పరిశుభ్రముగా ఉంటారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రతిరోజు స్నానములు చేసి
పరిశుభ్రమైన బట్టలు ధరించండి। ओके प्यारे छात्र और छात्रा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।